ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अर्थ धर्म काम मोह का दाता, पूरी भई सिमर सिमर विधाता। धर्म अर्थ काम अते मोख का दाता जो विधाता परमेश्वर है, उसनों सिमरदियाँ सिमरदियाँ साड़ी मन की इच्छा पूरी हुई है। जिसने भी परमेश्वर का सिमरन किया है, उसनों चारे पदार्थ सुते सिद्ध ही प्राप्त होंदे हैं। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजहो। धर्म अर्थ और काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया मात। एक बड़ी गरीब इस्त्री जिसका जवान अवस्था विच पति मृत्यु नूं प्राप्त हो गया सी, उस वेले इसकी गोद विच एक बच्चा सी। पति का मौत का दुख बच्चे वाल वेख के बर्दाश्त किया। समा गुजरदा गया। उसे नगर के नेड़े एक बड़े बीतराग महापुरुष रहा करते सन। उन्हां महापुरुषों की संगत करनी शुरू की, जिथों इस माता नूं हिरदे की शांति आनी शुरू हो गई। सत्संग करदियां करदियां हिरदे की मैल उतरनी शुरू हुई। मन एकाग्र रहन लगा। मनुखा शरीर दे प्राप्त करन दा मनोरथ समझ आया। फिर इसने अपने पुत्र का भला भी करना चाहया। उसनों भी सत्संगत विच नाल लैके जाया करे। महापुरुषों ने दोहां मां पुत्तां नूं गरीब और बेसहारा जान के बड़े धीरजता दे बचन सुना के परमेश्वर की भगती वल प्रेरिया ते दोहां नूं नाम सिमरन दा जाप दिता। हर वक्त मां पुत नाम जपण लगे ते परमेश्वर ते भरोसा रखण लगे, क्योंकि नाम जपाउण दी ड्यूटी गुरु जी दसदे हन कि महापुरुषों की ही है। जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदय मह तोल। सो साध संगत जी, ਜਿਹੜੇ लोग ये कहते हैं कि सानू संतां दे कोल जाण दी जरूरत नहीं, असी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ही अपना गुरु मानते हैं, वो दरअसल बेसमझ हैं। जिस इंसान ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्ण पाठ विचार विचार के कीता हुंदा है, ओह ही इन्हां शंकियां तो बाहर निकल सकता है। वरना भंबल पुसियां विच पै के अपना जीवन सिमरन अते भगती तो बिना व्यर्थ गवा लैंदा है। जदों यह बच्चा जवान होया तां लकड़ां कट के बाजार वेचदा ते माता लोकां दे घरां विच मेहनत मजदूरी करदी। इस प्रकार वो गुजारा कर रहे सन। इउं गरीबी की हालत विच धर्म किरत तो विहले हो के बहुत समा सिमरन विच लगे रहिंदे। महापुरुषों का बचन कमाया कि सवास व्यर्थ नहीं जाण देना। एक दिन यह लड़का जंगल विच लकड़ां कट रहा सी। उधरों इस देश का बादशाह अपने जोशी ते मंत्रियों के नाल घूमण वास्ते आया होया सी। एक जोशी बादशाह कोलों सुते सिद्ध इस लड़के दे कोल आके खड़ा हो गया। जिस दी मथे की रेखा वेखी, अपने ज्योतिष के हिसाब नाल वेख्या कि यह तो अज तो तीसरे दिन नूं बादशाह का जवाई बनने वाला है। पुछया कि काका तुसी किन्ने क अमीर हो, संबंधी किड्डे को उच्चे खानदान दे हन। लड़का कहन लगा कि असीं अमीर हुंदे तां मैं लकड़ां ही कटदा, तुसी मेरे अमीर होने का किवें अनुमान लगा लिया। मैं तो एक बहुत गरीब घर का बच्चा हाँ। पिता मर चुका है, माता लोगों के घरां विच मजदूरी करके ते मैं लकड़ां कट के गुजारा करता हाँ। ज्योतिषी सोचण लगा कि वाकई परमेश्वर की बेअंतता नूं कोई नहीं जान सकता।
जैसा कि गुरबाणी विच लिखिया है, हर की गत नह कोऊ जानੈ, जोगी जति तपी पच हारे, और बहु लोग सियाने। इतने समय ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਸੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਦ ਪੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਨ ਮਾਈ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਵਾਈ ਕੈਸੇ ਬਣੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਜਸ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨਾਲ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਾ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 25 ਮੋਹਰਾਂ ਦੰਡ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 25 ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛੰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ 25 ਮੋਹਰਾਂ ਕਿੱਥੇ, 25 ਧੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੰਨ ਜਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਡੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਘਗਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਛੁਡਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕੀਮਤੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 25 ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਘਰ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।